ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई इतिहास रो गोटे सुंदर वीडियो आज प्रस्तुत करछि जाकि तुमन सहित आलोचना करबी। पिला माने देखो आज इतिहास रो एग्जाम अछि, तेणु एग्जाम पई समस्त को बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा रे निश्चय एग्जाम भलो हेबो। पिला माने आज देखो मु किछि एमसीक्यू क्वेश्चन आज तुमन सहित आलोचना करबी जहाँकि परीक्षा क्वेश्चन गुड़िक आसबार संभावना बहुत अच्छी। तेणु परीक्षा पूर्व एमसी क्वेश्चन निश्चय देखो। एवं पे एमसी क्वेश्चन आलोचना करुँची आउ थे पे तुमको बेस्ट ऑफ लक जनाऊँगी एवं समस्त इतिहास परीक्षार्थी परीक्षा निश्चित भल हे। पे एमसी क्वेश्चन आलोचना कर प्रथम क्वेश्चन से कही कलिंग युद्ध केवे संघटित होता ख्रीष्टपूर्व 261 ख्रीष्टपूर्व 263 ख्रीष्टपूर्व 265 266 पिला मन मन रखताओ जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे होता। द्वितीय नंबर क्वेश्चन छुआ अशोक पिता नाम कौन थिला? बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त। मन रखताओ छुआ अशोक पिता नाम थिला बिंदुसार एवं बिंदुसार पिता नाम थिला चंद्रगुप्त मौर्य जी की मौर्य शासन प्रतिष्ठाता थे। तार मन रहा छुआ चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र है बिंदुसार, बिंदुसार पुआ है अशोक। अशोक केवे सिंहासन आहरण करते? ख्रीष्टपूर्व 261, ख्रीष्टपूर्व 263, 278, 269। पिला माने मन रखी था जे अशोक 261 तो कलिंग युद्ध करते किंतु 273 कौन सिंहासन आहरण करते। क्यों नदी कूल कलिंग युद्ध संघटित होता? दोया, भार्गवी, बैतरणी, महानदी। उत्तर हूँ दोया। पिला मन मन रखत जे कलिंग युद्ध जो एते विभीषिका होता छुआ दोया नदी एत रक्त रंजित होगला जे अशोक पहाड़ पर बसी पारे ना हाथर जो तरवारी थिला खसी पड़ता। से हृदयगम कले जे तरवारी जय प्रकृत जय नुहे हृदयर जय हूँ प्रकृत जय। एवं से दोया नदी मन रखो जे कलिंग युद्ध दोया नदी कूल होता। आ गए क्वेश्चन छुआ केबे अशोकंकर अभिषेक पर्व होता? मन रखता छुआ जे 261 रे कलिंग युद्ध होता, 273 अशोक सिंहासन आहरण करते एवं 269 रे तांकर राज्याभिषेक होता। उत्तर छुआ हूँ 269। क्यों शिलालेख रे कलिंग युद्ध वर्णित होता? त्रयोदश, द्वितीय, पंचम, षष्ठ। मन रखता अशोकंकर जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध पाकिस्तान रे अवस्थित शाहबाज गढ़ीटार त्रयोदश शिलालेख रे लिपिबद्ध होता। कौ शिलालेख छुआ? त्रयोदश। यहाँ बर्तमान बोधे पाकिस्तान बर्तमान अच्छी। कलिंगर राजधानी कौन थी सेत बड़े? तोशाली, मगध, मथुरा, पाटलिपुत्र। यहाँ चल बहुत समय मो एक्सपीरियंस मुझे बहुत समय परीक्षार छुआ सर्ट क्वेश्चन आसी थाए जे कलिंग राजधानी कौन थी? तोशाली। तोशाली मन रखि जे कलिंग राजधानी थी तोशाली। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन छुआ पिला जी छुआ क्वेश्चन डिस्कसन करुँची परीक्षार आसो ता सहित मुझे आगे जो वीडियो करी पूरा बछा बछा एमसीक्यू छुआ नहीं आसबि 100% परीक्षा रही। जो कथाटा छुआ मुझे कहीदेली से कथाटा जो परीक्षा देकी आसो से अनुभव कर दीपू सार वीडियो रे जहाँ कही परीक्षार ता पढ़ो। तापर कह क्यों बौद्ध सन्यासी अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित कराइले? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, गरक, चंद्रगुप्त। जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध सरीगला अशोक हृदयगम कले जे हृदयर जय हूँ प्रकृत जय, तरवार जय प्रकृत जय नुहे। तापर छुआ से कौन है ना सी उपगुप्त नाम जड़े बौद्ध सन्यासी बौद्ध धर्म ग्रहण करते। नेक्स्ट पिला देखो क्यों तृतीय बौद्ध सम्मेलन आयोजन करा पाटलिपुत्र, तोशाली, तक्षशिला, अंग। उत्तर हूँ पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य शासन संपर्क में क्यों उपादान जना पड़े? अर्थशास्त्र, सियुकी, द्वितीय शिलालेख, चिंतामणि। अर्थशास्त्र मन रखता छुआ ये अर्थशास्त्र जे कि कौटिल्य बा चाणक्य रचना करते एवं ये अर्थशास्त्र अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शासन करुले।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପାଟଳିପୁତ୍ରର ପୌର ଶାସନ ନିମିତ୍ତ କେତେ ଗୋଟି ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 6, 5, 4, 8। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 6ଟି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 4, 5, 6, 7। ମନୁତ ପିଲାମାନେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ: ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଉତ୍ତରାପଥ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ତକ୍ଷଶିଳା। ସେପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଧର୍ମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, କଣ୍ଟକ ସଦନ, ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଟ୍ କହୁଛି, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ 2ଟା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ, ଯେଉଁଠି ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେଟା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ଅଦାଲତ। ଆମର ଯେବେ ଚଳୁଛି ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ, ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଚୋରି, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ୍ଟକ ସଦନ। ମନେ ହେଲା 2ଟା ଅଦାଲତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟକ ସଦନ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ। ତାପରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା କଣ୍ଟକ ସଦନ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା, ସିୟୁକି, ତ୍ରିପିଟକ, ଗୀତା। ଇଣ୍ଡିକା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଯିଏକି ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ, ମନେ ତ ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସଠୁ ସୂଚନା ଆସେ କ'ଣ ବହି ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିକା। 2 ମାର୍କିଆ 6 ବେଳେ ଆସେ, ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୌଟଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳାଲେଖ, ସିୟୁକି, ଗୀତା। କୌଟଲ୍ୟ ମନୁତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବା ବିଷୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଷୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ବା ସେଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କରୁଥିଲା କୁମାର, ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ସ୍ଥାନିକ, ଗ୍ରାମଣୀ, ବିଷୟବୋଧୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୂଳତଃ ସ୍ଥାନିକ। ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲି କୁତ୍ସା, ମହାଦେବ, ସଣ, ଅଶୋକ। ମୂଳତଃ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ମୋଗଲି ଫିତ୍ସା। ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମହାବୀର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ 4 ଗୋଟି ଭାଗ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ତୀର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ମନୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାରରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦଣ୍ଡପାଳ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡପାଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାସନର ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ତ ପରିଷଦରେ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଜଣ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ନା 1/6 ଅଂଶ। ଗ୍ରାମ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଗ୍ରାମିକ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ? ଅଶୋକ। ପିଲାମାନେ ତ ଯେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଅଶୋକଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶର ନାଁ କ'ଣ? ଉନ୍ନତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 4ଟା ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାବଧ, ଦକ୍ଷିଣାବଧ। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ତୋଷାଳୀ କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ମଜହନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରଠାରେ। ମହାଦେବ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ନା ମହୀଶୂର ଠାରେ। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର କେଉଁ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ବର୍ଷରେ ବା 8ମ ବର୍ଷରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେରେ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 269। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ପାକିସ୍ତାନର ଶାହାବାଜଗୁଡ଼ି ଠାରେ। ମନୋକ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଭିଲେଖରେ କ'ଣ ଥାଏ ବା ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହାଠାରୁ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱର ଡେସ୍ ଥିଲେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ନା ରାଜା। ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଡେସ୍ ଥିଲେ ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ? ନା ଅନ୍ତପାଳ। ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ନା ବ୍ୟବହାରିକ। ଦେୱାନୀ ମାନେ ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଏ। ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କିଏ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଦିଷ୍ଠା। ଚୋରି, ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କିଏ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ମନୋକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ 2 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍ଥକ ଆଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାରକ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ତକ୍ଷଶିଳା କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତରାପଥର। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଦକ୍ଷିଣାପଥର। ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ବିଷୟରେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିକକୁ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ମନତଃ ଗପ। କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପିଲାମାନେ? ଗପ। ସମାହର୍ତ୍ତା ମାନେ ଡେସ୍ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ? ନା ସମାହର୍ତ୍ତା ମାନେ ସ୍ଥାନିକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ନା ରାଜୁକ ମାନେ। ଆଞ୍ଚଳିକ କୋଷାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡେସ୍କୁ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଅଶୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଅଶୋକ, ଯିଏକି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ବିଷୟରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିছে? ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି এই ভিডিওରେ ମୁଁ ବଛା ବଛା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ +2 ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ଛୁଆ, ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର MCQ ନେଇ ଆସିବି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ।